مجھے کہا گیا کہ کوئی تھوڑا سا بیان کروں، تو میں نے سوچا کہ کتاب میں تو لوگ پڑھ ہی رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس کی اشاعت کے بارے میں بتاؤں کہ کیسے یہ اس کو شائع کیا گیا۔ لکھنے کے بعد شائع ہونے میں تقریباً 3 سال لگے ہیں، تو یہ پاکستان میں بڑا کام ہے، لکھنا تو شاید چھوٹا کام ہے، چھپوانا بڑا کام ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کے لکھنے میں بہت سے لوگوں کا کردار رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی اہلیہ کا شکر گزار ہوں۔ اصل میں ایک لکھاری زلزلہ ماپنے کے آلے سیسمو میٹر کی مانند ہوتا ہے، اس کی حساسیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیا بات کیسے محسوس کر لیں۔ میں نے ایک مصنف کی بیوی کا انٹرویو سنا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا سبق دوسری خواتین کو ان الفاظ میں دیا تھا کہ کسی لفنگے سے شادی کر لینا مگر ایک لکھاری سے شادی نہ کرنا، کیونکہ لفنگے کے چلنوں کا تو جلد پتہ چل جاتا ہے مگر لکھاری کے مزاج کی سمجھ دہائیاں ساتھ گزارنے کے بعد بھی نہیں آتی۔ اب اگر لکھاری لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ شاعری میں بھی تک بندی کرتا ہو تو سمجھیے معاملہ یک نہ شد دو شد۔ تو یہ ان کی برداشت بھی تھی کہ میں کتاب لکھ پایا۔ تقریباً 7 سال قبل آسٹریلیا نقل مکانی کر کے آئے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ ادبی کٹ ہونا چاہیے اور ریگولر مسلسل ہونا چاہیے، سو علی افضل کے ساتھ مل کر اردو پنجابی بیٹھک کی بنیاد رکھی، جس میں ہم مہینے میں ایک دفعہ بیٹھتے اور ایک ادبی موضوع پر بات چیت اور اپنی تخلیقات پیش کرتے۔ کتاب میں شامل کئی تحریریں ان نشستوں کے نتیجے میں لکھی گئی ہیں۔ آپ اگر اس بیٹھک میں شامل ہونا چاہیں تو علی افضل، اشتیاق ملک یا شکیل خان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب کتاب کی اشاعت کی طرف آتے ہیں۔ 3 سال سے زیادہ وقت لگا اس کو شائع کرانے میں۔ کتاب کی اشاعت کے تمام پیسے نئے مصنف کو خود ہی اٹھانے پڑے۔ ایک کتاب کا ایک انتصاب لکھا تھا جو دل کے بہت قریب تھا۔ محترم شکیل خان صاحب سے ذکر ہوا تو کہنے لگے اچھا ہے مگر عام مستعمل ہے، کچھ اور لکھیے۔ تو ایک نیا انتصاب لکھا جو کچھ یوں ہے: بہتے لمحوں، ٹھہری یادوں، گرتے پتوں اور پھوٹتے بیجوں کے نام۔ اس انتصاب کو دیکھیے، یہ آج کی محفل ہے جہاں بہتے لمحے حال ہیں، جہاں ٹھہری یادیں ماضی ہیں، گرتے پتے رخصت ہوئے لوگ ہیں اور پھوٹتے بیج مستقبل ہیں۔ اور یہی ذرا شہید ہسپتال کی کہانی ہے، بہتے لمحوں، ٹھہری یادیں، گرتے پتوں اور پھوٹتے بیجوں کی کہانی۔ کتاب ہم نے لکھوا دی تو ایک معروف اشرافی ادارے کے پاس گئے، انہیں ای میل کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر فون کیا تو انہوں نے کہا جناب ہم اپنی اور ادب کی خدمت معروف ادیبوں کی کتابیں شائع کر کے کرتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر رخصت ہو چکے ہیں، تو وہ آخرت کے حساب کتاب کی مصروفیت میں دنیا کی رائٹی کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ ہم نے کہا کیا میر بھی آپ کے پاس آئے تھے؟ کہنے لگے کون سے میر؟ ہم نے کہا وہی جن کا شعر ہے، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس اشارتی میں عزت سادات کی گئی، اس اشارتی میں عزت سادات کی گئی۔ کہنے لگے پتہ نہیں آئے ہوں گے، پہلے مصرے تو لگتا ہے کہ ضرور آئے ہوں گے، قواعد والا مصرع۔ ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ جیسے کئی نئے لکھاری ہمارے یہاں کتاب میں لگے کمر اور سر کو جا رہے ہیں،
हमने पूछा किनकी कमर और सर को जा रहे हैं? कहने लगे आप सिर्फ नए लिखारी नहीं बल्कि खासे नामाकुल भी हैं। हमने कहा इसीलिए तो किताब छपवा रहे हैं कि लोग वाकिफ हो जाएं। पूछा कोई आपको जानता है? हमने कहा एक वालदा थी जो इस नामाकुल को माकूल जानती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। एक अहलिया है जो इस नामाकुल को नामाकुल ही जानती हैं। आपके कौले सदीद मतलब दुरुस्त, जो उन्होंने कहा कि आप नामाकुल हैं छाया करने वालों में, आपके कौले सदीद का इल्म होगा तो उन्हें मसरत शदीद होगी। बोले हमारे और सूदखोरों के यहाँ घर वालों की दुआई नहीं चलती, किसी और को ढूंढिए, किसी और अशाती अदारे को ढूंढिए। थोड़ा सा मैंने वक्त की कमी के पास इसको छोड़ा। तो एक दोस्त है हमारे, उर्दू बदाल ले गए, उर्दू बदाल लाहौर पिछली सर्दियों में। एक आदमी नासिर के पास गए, वो साहब अभी उम्रे से वापस आए थे और शायद इसी बिना पर अपने हर जुमले में गालियों के मुसलसल टांके लगाकर बाबरकत सफर के असरात से छुटकारा कर रहे थे। उन्होंने एक कागज की पर्ची पर तमाम राज खोल कर रख दी। कागज की क्या कीमत होगी, कंपोजिंग और प्रिंटिंग कितना लेगी, टाइटल पॉजिटिव व प्लेट व छपाई, कवर से लेकर उसका अस्तर और जिल्द का क्या खर्चा होगा। उन्होंने काफे में शहद से भरा चमचा हिलाते कुछ ही मिनटों में अशात के अमल और गालियों की फसल में कमाल रहनुमाई की। हमने उनका शुक्रिया अदा किया जिनको उन्होंने बखुशी हमारा एक गाली कबूल किया। अब इशात में एक मसला था, हमने जो किताब थी वो वर्ड में लिखी थी। वर्ड का मसला ये है कि अगर आप उसमें उर्दू लिखें तो अल्फाज आपस में दर आते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे लिखें कि मर्द उनसे मुतासिर थे, वो मर्द उनको मर्दान बना देता है अगर आप वर्ड में लिखें। इसलिए मुझे सारा मुसवदा जो था वो 3 पेज में दोबारा बनवाना पड़ा। अब उसकी प्रूफ रीडिंग हमारे जिम्मे करी। उर्दू बाजार के कंपोजर ने पहले पैसे लेकर मुसवदा 3 पेज में लिखा, जो पहले सारा वर्ड में लिखा गया था। अगला मरहला इस मुसवदे में गलतियां लगानी थी। इसको गलतियां लगानी टेक्निकल जबान में वो कहते हैं। तो मुसवदे को प्रिंट किया कि इस पर गलतियां लगाई। ये दिसंबर की बात है। इस दौरान सख्त बुखार ने आन लिया। दिसंबर की सर्दी और लाहौर में फैले स्मोक के संजोग ने बाइकिया के पीछे नए मुसलमान पर अपना असर सब करके पूछा कहां तक छुपोगे। बाइकिया लाहौर में ऐसे ही है जैसे उबर है, वो मोटरसाइकिल है, और अगर आपको उर्दू बाजार लाहौर जाना हो तो आप गाड़ी में नहीं जा सकते। तो दिसंबर में मेरे कई चक्कर बाइकिया के ऊपर लगे जिसमें मैं कुंगड़ के पीछे बैठा होता था। तो लाहौर में पहले स्मोक के संजोग ने बाइकिया के पीछे नए मुसन्निफ पर अपना असर सबक करके पूछा कहां तक छुपोगे। हमने कहा आपका जोर है तो इसके सिवा और क्या करें कि सरे तस्लीम कम है जो मजाजे बुखार में आए। 102 से 103 बुखार था, वक्त कम था। सख्त बुखार में मुसवदे से अपनी गलतियां निकालते रहे। पता लगा कि जब तकलीफ में हो तो अपनी गलतियां आसानी से नजर आती। उर्दू बाजार की एक तंग गली में, उस गली से भी तारीख सीढ़ियां घूमती ऊपर जाती थी। पहली मंजिल के एक छोटे से कमरे में 3 कंप्यूटर्स और प्रिंटर 2 मेजों पर धरे थे। इसके बाद कमरे में इतनी जगह थी कि नया मुसन्निफ और पुराना कंपोजर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक दूसरे के साथ जा रहे उर्दू अल्फाज के मानी दूर तक साथ बैठे। कंपोजर का नाम शाह साहब था। शाह साहब
का दिल मगर बड़ा था। हमारी लिखी गलतियां बड़े सब्र से दुरुस्त की। अब ऐसे किसी से मिलने की ख्वाहिश है जो जिंदगी की गलतियों की दुरुस्ती करते हैं। किताब छपी है तो इल्म हुआ है। अशात के मैदान में खुला धोखा देने वाले बाजीगरों की औकात में ढूंढने पर मुनासिब लोग भी मिल जाते हैं। ये भी पता लगा कि जहां बस्ती बसते बसते बढ़ती है वहीं किताब छपते छपते छपती है।